Abun Respublikaya qaqqan administratnısan kəni yubileyə sırəstıl sıxəzdüğün fonzazı sıçın mazaltı xayadraysta mitxutəkdə ministradı quxtarivəqad vedamstvay sərğləvəqar vəstə arfə qaqqan administr məxisərmagun skondun omıl nanitı yqırbanısan kutadüğün fonzazı dərğə qaqqan administrat kəyevdisə nuvı zinadı rəstonımə adəmmə. Mitxutəkdə ministradı sıxəst təvərdisü dunu xəst kənnən xusıtı xəymə qaqqan administradı sırəstildüğün fonzazı kaysı xəst. Vistətən mitxutəkdə ministradı maydan təy xorzəxçınırsıdısты ırtındu və adaymacı. Fıdı bəstə qaqancıtı bonusıtən Respublikaya səvi turnir voleybolay tıxon strukturətı komanda tıxsən. Yeristı fıtsaq bu mitxutəkdə ministradı komanda Fembəld birə profilon kollecimə vəlvət konavartı ministradı komanda timə. Düvə qastaydər mitxutəkdə ministradı komanda raxıst və laxizavay. Turnir səvzən ırtəbunu dərğə xuzdər komanda tə Fembəldisты som əməvəd рабərəgözisты fıtsaq ırtə bınat xəssəcim. Участие принимают 6 команд. Это команда Министерства обороны, пограничных войск Российской Федерации, детско-юношеской спортивной школы, команда колледжа Республики Южная Осетия, команда МЧС Республики Южная Осетия и команда МВД. Fıntəsən fevral Respublikaya banısan kotu evsəttun internaționalistă məsəmbun duın farastazı razmə fəstaq Sovetun evsəttə rakundırsıdısты Afganistanay. Afgaynak xəstuntă ruxs numarının memorialun kompleksıl venok təmə didintəsi vərtuy xisavadvəngtə prezidenti sərğləvdəy mitqutəkdə ministradı quxtariyə qadımə xisərmagunskund nanitı igırı sərğləvdəy xəstı xayad işitə fəmardı və xəstuntă xivətdə əxsənadı minəvərtə. Sırtıraz vağdırsıd nomaran miting. Mitxutəkdə ministradı delegasiyi çivə düdunıqsən sıppar Afgaynak xəstunı. Tedetə Germagin, Driyatı Gela, Elbortı Yoram, əməkçilik Satı Arkadi. Fıtsaq Sovetun saldatdı Afganistan məkondırsıdısты dekabr min farasədə əvday farastəmazı 80 vədnin bəstəktədər bir ətəzə abonusты mitxutəkdə organtı veterantədər. Skolaya xəstmə. Mitxutəkdə organtı kusək tedetə Germagen skola kast vəsi min farasədə əstayfən zəmazı. Vüsaz tedey fırtmər sittisты əfsadırən qıtəm. Slujbə xəssini bəstə Germagenən kom məma xəskəni sanivəcədər əstis təvd Afganistan. Tedey fırt Afganistanı fəsi duvazmə vaxs. Mad nəzid daya fırt axəm təsaqı avərtı xəssi slujbə vəd adəmi qudiyə Çinə xavtavısı dardımə vaxs Afganistanı. Salınmə post xəsək tedeti xəzarmə nəbal əvərtdə Afganistan əyirvist Germagenin omıl arfəygə xəd. Fələqı qagən ası xabar fəsudun kutta madı ənəni zinad. Məhməmad Boforsta. Mənəv cələdi. İstəyi fərənçən yəkəx toxşənəstən anevnə poçvenə. Germagen rızdəxti rıstummə əməsində qaynogu avərtıraydıddaya sardarazın. Dəsazmə vaxsfəsid xəst Afganistanı. İronlə putəkərəz yiftoymə yivuldə rızdəxtısты fəstəmə qaytartay. Germagen zəği zəğgəvədistayamastı nəxəstun təy birətə bazadısты nə xorzəxtə. İron qaytartı xorzəxtə ərvissıdısты qurzustummə əməyivum feysəfdısты. Düvə minix sərdəsəmazı Germagen asıd Afganistanmə. Əmə arxivun ırməcitı xusəyzbərək kutta nocı dəsiron qaytartı. Я хорзах дувыных сазазы фастакай сартавы дона иудрията гела уголовым федагрды управление хистер. Mitxutəkdə ministrada bunvaqdırsıd kollegiyi ravərəx kondrabat vedamstvay dövəminifdə səmaz operativun slujbayon arxaydən arıstırsıd xatsəkdə. Kollegiyi köstə xayad raysta prezident Bibilta Anatoli və Rəsiy Federasiyi mitxutəkdə ministrada minə var xusari rıstunu əməti xon strukturətə quxtariyə gəncdə. Əmbird Bakota mitxutəkdə ministri xədivək ştabı xistər kokoytı tarzan. Xatsəkdə gəngə ministr xədivək banısan kota barat qaqqənəq organtım göstadıracı Respublika operativun avər kəyis kontrolı bin.
Ի Ղոդաց Ռեսպուբլիկայի տերիտորիալ նսանրսդ դուվա սադա ըխսարդաս ֆդրականդը կասիթայ ըրգոմրսդ սադա ըխսայ ֆարաս դուվամին ըխսարդաս համազմաբարգյա факатар федераканты намаз. За 2017 год в республике всего было зарегистрировано 216 преступлений. Из них раскрыто 169 преступлений, что составляет 78% раскрываемости. За аналогичный период 2016 года зарегистрировано 244 преступления, раскрыто 196 преступлений, что составляет 80% раскрываемости. Наблюдается снижение преступности по сравнению с 2016 годом на 28 единиц, то есть 11,5%. Однако процент раскрываемости преступлений в 2017 году ниже на 2%. По линии уголовного розыска в 2017 году зарегистрировано 158 преступлений, из них раскрыто 120 преступлений. Процент раскрываемости составляет 76%. За аналогичный период 2016 года зарегистрировано 176 преступлений, раскрыто 135 преступлений. Процент раскрываемости также составляет 76%. По линии уголовного розыска также наблюдается снижение преступности на 18 единиц, или же на 10,5%. По тяжким видам преступлений зарегистрировано 68 преступлений, раскрыто 40 преступлений. Процент раскрываемости составляет 59%. За аналогичный период с 2016 года зарегистрировано 90 преступлений, из которых раскрыто 59 и составляет 65% раскрываемости. Քոքոյթը տարզան մարախ իսանքոտա խուսարի ռստոնը Россия Федерации միտկոտակտը министраттық սանım գուստադմա ինտեգрации федел базарт коды хассавы УСФАРСТ. На основании подписанного соглашения в городе Москве президентом Республики Южная Осетия был издан указ о структуре и предельной штатной численности Министерства внутренних дел, где определяется 3 этапа. В 2017 году численность личного состава должно быть 1400, в 2018, в текущем году 1250 соответственно, и в 2019 1150 соответственно. Докладываю, первый этап, согласно указа президента, завершен, то есть личный состав Министерства внутренних дел уже 1400, идет работа над вторым этапом. Более того, оптимизация затронула целое подразделение Министерства внутренних дел, это конкретно Управление неведомственной охраны, где под сокращение попало 2 батальона хозрасчетных, но параллельно распоряжением правительства Республики Южная Осетия создан ГУП, то есть Государственное унитарное предприятие охраны при МВД. Предприятие уже зарегистрировано как юридическое лицо, назначен директор предприятия, и в ближайшее будущее будут приняты на службу те служащие, которые были милиционеры в этих 2 подразделениях, и более того, уже более 300 заявлений также с граждан Республики Южная Осетия. Arfakota qaqan adı ministradı sırası fedel berek bunu xisavtan ama barat qaqanjtan duvun irtikagan fevralisitan ведомство кухтаряканак бансанкота республикая ваверкаю стабилун оперативон служба нархайтаздах тут ним бастакты законун сымадиста qaqanımma самай федракан марсао ирсауга федракан татарсао иргум захта наниты Игорь. Уходящий год был годом напряженной работы всех звеньев и структурных подразделений Министерства внутренних дел. Хочу отметить, что сделано было немало, но еще многое предстоит сделать для улучшения и усовершенствования работы в целом. Анализируя результаты нашей оперативно-служебной деятельности, конечно, приятно говорить о спаде роста преступности, но в то же время хочу отметить, что многие преступления по сегодняшний день остаются нераскрытыми, а требования к работе остаются прежними и жесткими. На фоне итогов за 2017 год хочется отметить в лучшую сторону работу криминальной милиции. Это уголовный розыск, оперативно-розыскная часть, раскрывшие и обезвредившие организованную преступную группировку в тесном взаимодействии
с другими подразделениями. Могу отметить это прежде всего с прокуратурой, Государственной службой охраны, с военнослужащими Министерства обороны, погранслужбы и КГБ. На счету этой преступной группировки были многочисленные тяжкие, особо тяжкие преступления. Также хочу отметить лучшую сторону работы милиции общественной безопасности по охране общественного порядка и безопасности граждан на всех проводимых мероприятиях в Республике Южная Осетия. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех наших коллег из других силовых ведомств, которые оказывали и оказывают содействие органам внутренних дел в решении поставленных перед нами задач. Оздоровление криминогенной обстановки во многом зависит от эффективного развития системы профилактики преступлений и правонарушений. Одной из главных причин повышения числа некоторых видов преступлений и правонарушений является недостаточно эффективная профилактическая работа со стороны органов внутренних дел. В этом направлении важная роль отводится участковым уполномоченным милиции. В то же время хочу отметить, что этими подразделениями улучшена работа в установлении и задержании разыскиваемых в тесном взаимодействии с уголовным розыском и другими подразделениями министерства. Уполномоченные участковые милиции следует уделять особое внимание на тесный контакт с населением на обслуживаемых административных участках. В особенности профилактической работе с ранее судимыми лицами, с неблагополучными семьями, лицами, ведущими антиобщественный образ жизни. Именно из этой категории граждан следует ожидать совершения различных видов преступлений и правонарушений. Указанная категория лиц должна находиться под постоянным наблюдением органов внутренних дел, в частности, участковых уполномоченных милиции с проведением с ними постоянной профилактической работы. Службой по делам несовершеннолетних проводится определенная работа с подучетными несовершеннолетними и неблагополучными семьями. Хочу отметить, что работа у этих подразделений довольно так и хорошо налажена с другими государственными органами. Прежде всего это Комитет по делам несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, уполномочен при президенте Республики Южная Осетия по правам ребенка, с Министерством образования и с другими ведомствами. Необходимо усилить и расширить профилактическую работу в учебных заведениях с подростками, которые находятся на учебе. Привлекать общественность и разъяснять о необходимости информирования органов внутренних дел об антиобщественном поведении совершеннолетних с целью недопущения и пресечения с их стороны преступлений и правонарушений. Немедленно реагировать на все поступающие сигналы и сообщения и принимать соответствующие меры. Управлением по борьбе с экономическими преступлениями проводилась определенная работа во взаимодействии с прокуратурой и таможенным управлением, налоговыми органами с целью пресечения и недопущения оборота без акцизной продукции. Проводились рейдовые мероприятия, проверки по выявлению в отдельных организациях коррупционной составляющей и нецелевому расходованию, хищению бюджетных денежных средств. Необходимо более эффективно проводить работу в данном направлении в тесном взаимодействии с вышеуказанными структурами. Комплексного подхода требует вопрос обеспечения безопасности дорожного движения по республике. Безопасность на дорогах и улицах в населенных пунктах напрямую зависит от эффективной работы сотрудников ГИБДД и, конечно же, от самих водителей, от их самосоздания, которое сегодня, к сожалению, не на должном уровне. Регулярно проводятся рейдовые мероприятия как в городе, так и по районам с целью выявления, пресечения нарушений правил дорожного движения. К нарушителям правил дорожного движения применяются административные наказания в виде штрафов, нередки случаи привлечения их к уголовной ответственности. Для более эффективной работы ГИБДД наблюдается нехватка квалифицированных кадров, спецтехники и оборудования. Но в то же время хочу обратить ваше внимание на низкую исполнительскую дисциплину ряда сотрудников ГИБДД, которые зачастую приводят к способствованию нарушений правил дорожного движения. Одним из приоритетных направлений в работе ГИБДД было и будет борьба с водителями, управляющими транспортными средствами в нетрезвом состоянии, что позволит заметно снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Наблюдается положительная динамика в работе управления по незаконному обороту наркотиков. Хочу отметить, что борьба с наркоманией проводилась и будет проводиться самая жесткая и беспощадная.
Неоднократно были выявлены и пресечены попытки ввоза на территорию республики запрещенных препаратов лирика, курительных смесей снюс, насвай, а также марихуаны, употребление которых запрещены законом на нашей территории, то есть на территории Республики Южная Осетия. Хотя виновники несут и несли заслуженное наказание, однако попытки продолжать свою преступную деятельность они не бросают. Хочу обратить внимание на то, что в процессе раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также их употребления, сотрудники зачастую ограничиваются самим фактом, не производя при этом углубленных действий по выявлению наркокурьеров, способов приобретения и каналов поставки. Уважаемые коллеги, с этой заразой надо бороться беспощадно, так как фигурантами различных преступлений зачастую бывают лица, употребляющие наркотические вещества и их прекурсоры. Нашему обществу от этого нужно избавляться однозначно. Органам внутренних дел особое внимание уделяется незаконному приобретению, хранению огнестрельного оружия и боеприпасов, по их изъятию у населения. Жестко поставлен вопрос в отношении лиц, позволяющих себе применять огнестрельное оружие в общественных местах, как во время свадебных церемоний, религиозных и новогодних праздников. Сегодня, как мы все являемся очевидцами, каждый свадебный кортеж сопровождается сотрудниками органов внутренних дел, в частности ОМОН, СОБР, ППСМ, УГАИ, криминальной милиции. И благодаря этой налаженной работе незаконное применение оружия во время свадебных церемоний резко сократилось. Нарушителям общественного порядка применяются самые жесткие меры, как административного, так и уголовного характера. Проводятся мероприятия по изъятию незаконно хранящегося оружия и его добровольной выдачи. Но результат этот, к сожалению, не окончательный, чтобы решить этот вопрос комплексно. 27 декабря 2017 года правительством Республики Южная Осетия принято постановление за номером 79 об утверждении правил оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в государственных военизированных организациях. Министерство внутренних дел Республики Южная Осетия разработал обновленный проект закона Республики об оружии, который в настоящее время проходит процедуры согласования в соответствующих органах государственной власти и в ближайшее время будет представлен правительством Республики Южная Осетия для одобрения и последующее направление в парламент Республики Южная Осетия. Данный нормативный акт позволяет осуществлять надлежащий контроль за оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов. Кроме того, позволит принимать подзаконные нормативные акты в сфере оборота огнестрельного оружия. Выражаю уверенность, что итоги сегодняшнего заседания позволят нам сделать правильные выводы, скорректировать свою работу на приоритетных направлениях, что позволит в конечном итоге поднять на более высокий уровень свою оперативно-служебную деятельность в борьбе с преступностью и охране общественного порядка в республике. Это значит сделать жизнь наших граждан комфортным, спокойным и безопасным. Убежден, что сотрудники органов внутренних дел в полной мере осознают ту ответственность, которая возложена на нас, и только добросовестное отношение к своим служебным обязанностям, профессионализм и самоотверженность помогут успешному решению задач, поставленных перед нами, перед органами внутренних дел, президентом нашего государства, правительством республики, а также руководством Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия. Хочу отметить, что в целом поставленные перед нами задачи были выполнены, и, как правило, оценку нашей деятельности дает население и, прежде всего, президент нашего государства, правительство. Գեներալում պրոկուրոր Զեղիա Թուրիզմը Գերանը խասբան սանկուտամիտ խուտեկտը մինիստրադիմը պրոկուրատուրը ենքայիս ընգում եմ գստատ կասդետը խորսվեստի ուջտը Զեղիա Թուրիզմը գրախի սանկուտամիտ խուտեկտը օրգանտեն սարխայդը սսուղ զինետտը իսուդուն մերավդստա նարազը зинад ведомства кусты касдер фадиздаханты фадил. Да, раскрываемость убийств снизилась с 85,7% до 22,2%. Это обусловлено тем, что увеличилось количество заявлений от лиц, от родственников и близких погибших с 90, начиная с 89 и заканчивая до 2008 года.
Да, мы, принимая эти заявления, эти военные преступления по геноциду, они не имеют сроков давности, и мы в соответствии с действующим законодательством обязаны принимать эти заявления и принимать по ним процессуальные решения, то есть возбуждаем уголовные дела. И поскольку лица, которые совершили эти преступления, давно уже находятся за пределами Республики Южной Осетии, в частности, в основном на территории Республики Грузия, они остаются нераскрытыми. Поэтому в этом году дало рост преступлений по убийствам и снижение роста раскрываемости по этому же виду преступлений. Да, то, что касается оперативно-розыскных дел и дел оперативного учета в криминальной милиции. Да, позапрошлом году мы писали представления, давали указания, каким-то образом они устранялись, эти недостатки. Недостатки очень существенные, то есть этими делами практически никто не занимался, никто их не проверял, никто их не контролировал. Да, в 2017 году мы дали четкие методические указания, да, разработанные нами, да, чтобы они соблюдались всеми сотрудниками криминальной милиции, у которых есть в производстве такие дела. Но частично мы эту ситуацию выровняли, уже более пошла работа в этом направлении, так более плодотворная, и я думаю, что результаты о себе еще скажут. Не могу согласиться с тем, что положительно оценена работа сотрудников управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Если вы считаете, что тенденция увеличения количества лиц, употребляющих наркотические средства, которых мы выявляем вновь и вновь, и количество привлеченных к уголовной ответственности лиц и количество привлеченных к административной ответственности, это считается положительным показателем, то я с этим не согласен. При отсутствии раскрываемости в перекрытии незаконных каналов поступления наркотических средств на территорию республики, при отсутствии выявления наркопритонов и при отсутствии конкретных сбытчиков, выявления конкретных сбытчиков наркотических средств, этот показатель и работу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств я не могу признать удовлетворительным. А этот показатель и в 2016 году, и в 2017 году равен нулю. Поэтому я попросил руководство Министерства внутренних дел Республики обратить на это очень пристальное внимание и в этом году уже сделать какие-то шаги и дать какие-то показатели для того, чтобы как-то на должный уровень поставить работу этого управления. Да, следственное управление. Значит, следственное управление сработало в целом лучше, чем в позапрошлом году. Да, направлено больше уголовных дел в суд с обвинительным заключением. Нет, есть одно возвращенное уголовное дело из суда и 6 уголовных дел возвращено прокурором без утверждения обвинительного заключения. Я бы хотел пожелать сегодня меньше говорить в следующий раз на таких совещаниях итоговых о тех нарушениях, которые допускают сотрудники органов внутренних дел, и больше хвалить вас за безупречную службу и за достойное поведение как на службе, так и в быту, и всегда, чтобы были примером не только для правоохранительных органов, но и для населения нашей республики. Միտխոտակտը մինիստրադը իվղուդազը բականգը կոստան սարխ կոտար республикայի սարղլավակ սուխսինետան բասամունգը президент Библ Танатолий ведомствен снесан кота сайрак дар хаста два министра самозма. Проблема, конечно, в госавтоинспекции. По личному составу. Не хватает личного состава. Почему? Конечно, к стыду нашему говорю. Было время, когда в подразделении ГАИ
было не пробиться. Стояли в очередях. С чем это было связано? Мы все понимаем. С дорогой, хороший поток машин, туда и обратно. Можно подзаработать. Как только эта лавочка прикрылась, сразу наши молодые ребята сказали: меня это не устраивает. То есть многие люди приходили на службу не служить, а зарабатывать деньги. Получается так. И я хочу сказать огромное спасибо вот тем людям, которые сегодня служат в структуре ГАИ, начиная от руководителей и заканчивая инспекторами, которые у нас обеспечивают дорожное движение. И именно огромное спасибо им хочу сказать за то, что они не за деньги, не за мзду служат Отечеству своему, а по зову. Хотя, еще раз подчеркиваю, у них, к сожалению, зарплаты не такие уж большие. Конечно, выполнить в полной мере все обязательства, все задачи, которые стоят перед ГАИ, конечно, им трудно. Но они работают, они решают, они выезжают на дорожно-транспортные происшествия, делают схемы, делают все для того, чтобы для людей было комфортнее и комфортнее ездить, и чувствовать, что есть люди, которые будут рядом. Конечно, надо продолжить в этом же направлении, конечно, надо продолжить работу по безопасному городу. Из 32 не работала ни одна камера, по-моему, уже. Зачем нам делать то, что завтра не будет работать? И если уж мы сделали что-то, то будьте добры обеспечить работу этой техники. На сегодняшний день, слава Богу, работает уже сколько? Все 32 камеры, по-моему? Почти все работают, но с перебоем пока. С перебоем. Это еще надо посмотреть, почему идут эти перебои, но в любом случае надо посмотреть качество камер и надо запланировать хотя бы по основным направлениям или, скажем так, основным местам, где мы должны установить камеры, где мы можем препятствовать, чтобы преступники делали свои темные или черные дела. Надо определить, я думаю, что выезды из города, надо определить все вот эти ответвления от основных дорог, охватить, в том числе и трассы в Лениногорский район, в сторону Квайса, в сторону Знаурского района, и сделать схему. И по этой схеме сделать график, по которому мы уже будем устанавливать не любительские камеры, а камеры, действительно предназначенные для определения регистрации автомобильных средств, для обеспечения реального обнаружения техники, людей, которые сидят в машине и так далее, и так далее. То есть реальной борьбы с преступностью. Вот эта задача, которую я ставлю уже буквально на этот год. То есть до конца года по всем этим направлениям, которые я отметил, должны стоять камеры и должен быть полный контроль всех дорог, которые есть у нас в Республике Южная Осетия, хотя бы на тех местах, где идет у нас разветвление. Это должно быть сделано. Что касается раскрытия преступления, то, что количество преступлений уменьшилось, но не уменьшилась процентность раскрываемости преступления, это как бы нивелирует друг друга. То есть вроде бы количество преступлений уменьшилось, насколько оно зависит от работы сотрудников правоохранительных органов, это еще надо подумать, да? То есть насколько ведется работа по предотвращению, по недопущению, профилактические мероприятия. Если профилактические мероприятия, которые
проводят Министерство внутренних дел, повлияло на сокращение преступности, это только приветствуется. Но тогда получается, что раскрываемость-то, она зависит уже от профессиональных качеств сотрудников правоохранительных органов. Значит, есть у нас над чем работать, есть куда стремиться, есть у нас еще возможности для того, чтобы наращивать профессиональные качества наших сотрудников, начиная от следователей, там, дознавателей и прочее, которые должны быть уже, скажем так, посмотрел в глаза и определил, можно этого человека хотя бы подозревать или нет. То есть профессионализм уже на таком, скажем, подсознательном уровне, что человек уже для себя определяет основное направление своей деятельности по выявлению преступлений. И в этом отношении, конечно, очень много еще надо сделать. Очень важно, конечно, и взаимодействие с другими правоохранительными органами. Это очень важно. Почему? Потому что это и СОБР, это и ОМОН, это и ГУВД, РОВД, это и детская комната, работа с детской преступностью, это и работа по экономическим преступлениям и так далее, и так далее. То есть, еще раз подчеркиваю, по всем фронтам. И вот эта здоровая, огромная, хорошая организация Министерства внутренних дел, конечно, четко должны понимать, что без взаимодействия там, с прокуратурой, там, с МЧС, там, с другими структурами правопорядка, правоохранительной системы, конечно же, результатов ждать нам не придется или не приходится. Поэтому очень хорошо, что это взаимодействие, оно наращивается, в том числе и с Комитетом государственной безопасности, конечно, со службой внешней разведки и так далее, и так далее. У каждых из этих структур есть возможности, разные совершенно возможности, которые нам уверенно можно сказать, что вот эти возможности, они в целом будут решать задачи по, опять-таки, борьбе с организованной или неорганизованной преступностью. Я вас очень прошу, чтобы вот на эти моменты, которые определяют наше будущее, моменты, которые определяют будущее наших детей, нашего народа, нашей республики, нас с вами, в конце концов, что вы на эти моменты обратили внимание. Со своей стороны, со стороны как президента, со стороны руководства, я вас уверяю, мы все будем делать, изыскивать возможности для того, чтобы вам было комфортнее работать.